मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समधीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसौकान्तिकस्य च निर्माणमोगाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाका द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तत्पासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति सर्वस्य चागं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चागं विदेव चागम्। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। शमोदमस्तपशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न सोऽसति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। सत्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम्। ಇದು ಮಾತಾಜಿ ಮಚ್ಚಿಂತ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಿ ಮದ ಪ್ರಸಾದ ದೃಶ್ಯಸಿ सर्व दुर्गाणि माताजी ಅದಸೇತ್ವ ಮಹಾಂಗಾರಂತ ಶ್ರೇಯಸಿ ವಿನಂಕ್ಷಯಸಿ ईश्वर सर्वभूतानां देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। मन्मनामवभक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाना प्रियोऽसि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यैदं परमं गुह्यं मत्प्रत्येष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयक। न च तस्मान् मनुष्येषु गच्छन्मे प्रियकृत्तमः पविता न समे तस्मात् अन्य प्रियातरो भुवि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीधिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीधिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीधिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता हरे जी कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता यस हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी माता जी। हरे कृष्णा हरे ओम कृष्णा नमो माता जी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके நைஸ்திகி ஒரு நிமிஷம் नष्टप्रायेषु अदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चाताय देशधारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वपदण्डिकम् हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत कराध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நிர்ஜல ஏகாதசி. ஸோ அதாவது எல்லா ஏகாதசி விட இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான ஏகாதசி. இந்த ஒரு ஏகாதசி விரதத்தை நம்ம நீர் கூட அருந்தாமல் பார்த்தீங்கன்னா அனுஷ்டானம் செய்தால் எல்லா ஏகாதசிகள் செய்த பலனை பெறுவோம் என்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீமசேனனுக்கு வந்து அப்போ எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதேதான் வந்து இன்னைக்கு யாரால முடியுமோ முடியறவங்க மட்டுமே, முடியாதவங்க டோன்ட் ட்ரை ஒன்லி. ஸோ அட்லீஸ்ட் இந்த மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க யூ கேன் ட்ரை அவுட். ஸோ ஏன்னா எதுவுமே வந்து முடியாத காரியம் கிடையாது. ஆனால் வயோதிகம் அடைந்தவர்கள் தயவு செஞ்சு நீங்க அதை டெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ உங்களுக்கு பிபி சுகர் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதுனால, அதனால இந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து உங்களுக்கு எது மினிமமா ஏதோ ஒரு பழம் பால் அப்படி குடிச்சுட்டு அதுல இருக்க முடிந்தா யூ ப்ளீஸ் ட்ரை அவுட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால யாரெல்லாம் முடியுமோ அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியை வந்து கண்டிப்பா அனுஷ்டானம் செய்யலாம். ஆனா நீர் கூட அருந்தக்கூடாது. இன்னைக்கு இப்ப காலையில இப்ப ஸ்டார்ட் ஆனா நாளைக்கு காலம்புற, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குளிச்சு பூஜை முடிஞ்சு நம்ம அந்த பிரேக்கிங் இருக்கு இல்லையா, உபவாசம் பிரேக் பண்ற வரைக்குமே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க முடியறவங்க மட்டும் இருங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய மகிமை வந்து பீமசேனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹெர்குலஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறவன் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு மகத்துவமான செயல்கள் எல்லாம் புரிபவன். அவன் வந்து வீர சாகசங்கள் புரிபவன். அவனுக்கு நல்ல சாப்பாடு வைக்கணும் ஆக்சுவலி. அதாவது அவனுக்கு பசியெல்லாம் தாங்கக்கூடிய அந்த இது கிடையாது. அதனால வந்து சாப்பிடாம அவனால இருக்கவும் முடியாது. வாயுனுடைய புத்திரன். ஸோ அதாவது எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் காற்றுல போன மாதிரி தான் அவனுக்கு சாப்பாடே. அதனாலதான் வந்து அவனால வந்து ஒரு பொழுதெல்லாம் இருக்கவே முடியாது, இந்த உபவாசம் எல்லாம் இருக்க முடியாது. அதனால நீ அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது இந்த நீர் கூட குடிக்காம நீ இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த இந்த இது செய்தனா நீ 12 ஏகாதசிகள் வந்து விரதம் இருந்ததுக்கு சமமாகும் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால முடியறவங்க செய்யுங்க. எஸ், இன்னைக்கு 14வது பதம் தவாபி ஹேதர்ஹி கௌரவ்ய. कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. சப்தாஹம் ஜீவிதாவதிஹி உபகல்பயஹ தத் சர்வம் தாவத் யத் சாம்பராயிகம். எஸ், புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. तवापि एतर्हि गौरव्य सप्ताहं जीवितावतिः उपकल्पय तत्सर्वं तावत् यत् சாம்பராயிகம் தவ உமது அபி மேலும் ஏதர்ஹி எனவே கௌரவ்ய குரு வம்சத்தில் பிறந்தவரே சப்தாகம் 7 நாட்கள் ஜீவித ஆயுள் அவதி வரம்பு வரை உபகல்பைய அவைகளை நிறைவேற்றுவீராக தத் அந்த சர்வம் எல்லா தாவத் இவ்வளவு நீண்ட யத் அவைகள் சாம்பராயிகம் மறுபிறவிக்குரிய சடங்குகள். மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித்து மகாராஜனே, இப்பொழுது உமது ஆயுள் இன்னும் 7 நாட்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கும். எனவே இக்காலத்தில் உமது அடுத்த பிறவியின் சிறந்த நன்மைக்கு தேவையான எல்லா கடமைகளையும் உம்மால் நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும். என்றாலும் நிரந்தரமாக இவ்வுலகில் வாழலாம். மாதாஜி இருங்க 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 இவர் இங்க இந்த பக்கம் போகணும். நீங்க ஓகே லெஃப்ட் போங்க. லெஃப்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா ரைட் வரும் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன். பொருளுரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சுகதேவ கோஸ்வாமி மிக குறுகிய காலத்திற்குள் அடுத்த பிறவிக்கு தம்மை தயார் செய்து கொண்ட கத்வாங்க மகாராஜனின் உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டிய பின் பரீட்சித்தின் மரணத்திற்கு இன்னும் 7 நாட்கள் இருப்பதால் இந்த கால அவகாசத்தை பயன்படுத்தி அடுத்த பிறவிக்கு தன்னை பரீட்சித்து சுலபமாக தயார் செய்து கொள்ள முடியும் என்று கூறி பரீட்சித்த மகாராஜனை அவர் உற்சாகப்படுத்தினார். மறைமுகமாக பரீட்சித்த மகாராஜன் அவருடைய வாழ்நாளில் மீதமுள்ள இன்னும் 7 நாட்களுக்கு பகவானை பற்றி கேட்டு அவரிடம் சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று அந்த கோஸ்வாமி கூறினார். வேறு விதமாக கூறுவதெனில் பரீட்சித்த மகாராஜனிடம் சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறியதை போன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக மறுபிறவிக்கு தன்னை ஒருவன் சுலபமாக தயார் செய்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இந்த இதுல. ஸோ நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்து விட்டோம். மரணம் என்பது நமக்கும் உண்டு இல்லையா? ஆனா அந்த மரணத்தை எத்தருணத்தில் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்திக்க வேண்டும். அதோடு அந்த மரணத்தை நாம் ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த பிறவிக்கு நம்மளை எந்த அளவுக்கு தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டும். ஆக்சுவலி இந்த தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வரணும். அடுத்த பிறவி இதே மாதிரி ஒரு பிறவி எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நம்ம கண்டிப்பா போடணும். இந்த பிறவில நாம என்னென்ன அடைஞ்சோம், என்ன பௌதிக லாபம் வந்தது, என்ன ஆன்மீக லாபம் நமக்கு கிடைச்சது, எது நமக்கு அதிகமா நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம், எது நம்ம குறைவான இடத்துல இருக்கோம், எதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும், எதை நம்ம குறைச்சிக்கணும், இது எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணணும். நம்ம மனிதனாக பிறந்து விட்டவன் அவன் வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்ற பாதையை பற்றி கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். சோ இந்த பேராகிராஃப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே எடுத்துரைக்கின்றது. சோ இந்த கத்வாங்க மகாராஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே க்ஷணம் தான் இருக்கு, உனக்கு மரணம் நிகழப் போகின்றது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சொர்க்கத்திலிருந்து அவர் இறங்கும் அந்த தருணத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவருடைய பாதங்களில் சரணாகதி. இவந்தோ தேவர்கள் நிறைய வரங்கள் எல்லாம் வாரி வழங்குவதாக எடுத்துரைத்தாலும் அவருக்கு இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில் இருக்க தேவையான ஒன்று எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அவர் தனது கடமையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கருத்துடன் விளங்கினார். அவர்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் சகாயத்தை அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்களோ அது அசுரர்களுக்கு எதிரான போரில் தேவர்கள் தரப்புல இருந்து போர் புரிந்தார். அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நன்மையான செயல்கள் செய்ததை அதாவது பார்த்து தேவர்களே மகிழ்ந்து அவருக்கு என்ன வரங்கள் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கின்றார். அந்த வரங்கள் எல்லாமே பௌதீக செயல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டவான வரங்கள் தான் இல்லையா? இந்த லோக கல்யாணத்துல நாம என்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அனைத்துமே இங்க பௌதீகம்தான். அந்த மாதிரிதான் அவருக்கும் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில என்ன தேவையோ அதையெல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் எல்லாம் சொன்ன பொழுது அதை அவர் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை. எஸ், நம்ம there is a saturation. எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு சேச்சுரேஷன் உண்டு இந்த பௌதீகத்துல. ஆனா வெறுமனே ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான் நம்ம இன்னும் செய்யணும்ன்ற அந்த இன்னும் நிறைய நம்ம இந்த சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும்ன்ற மனசு வர்றதே ஆன்மீகத்துல மட்டும்தான், ஸ்பிரிச்சுவல்ல மட்டும்தான். மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு எந்த செயல் எடுத்தாலுமே அதுல சேச்சுரேஷன். இப்ப நமக்கு நகை ரொம்ப பிடிக்குமா,
ஒரு 100 சவர் நகை கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நகை வேணும்னு நீங்க கேட்பீங்களா? கண்டிப்பா கேட்க மாட்டீங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிலை. சோ வஜ்ர வைடூரியங்களை பார்த்த பிறகு எவ்வளவு உங்க முன்னாடி இருந்தா கூட எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்க உங்களுக்கு வந்து அதை பார்த்த உடனே நிறைவு வந்துரும் இல்லையா? சாட்டிஸ்பாக்சன். ஏதோ ஒரு பிடி, ஏதோ ஒரு சில இதுதான் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். அதே மாதிரிதான் உணவு பாத்தீங்கன்னாக்கா, பெரிய பெரிய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவுகள் படைத்திருந்தாலும் அதை பார்த்த உடனே நமக்கு சாப்பிட்ட நிறைவு வரும் இல்லையா? ஆனா வந்து நம்மளால எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்க முடியாது. எஸ், ஒரு பிடி அளவு தான் நமக்கு நம்முடைய வயிறுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. அதனால நமக்கு எவ்வளவு வந்தாலுமே திருப்தி என்பது சீக்கிரமா வந்துடும். எதுலனாக்கா பௌதீகத்துல. அதே ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இன்னும் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அப்படின்னா அது என்னன்னாக்கா நிலைத்தவை. அதாவது ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல இது உண்டு ஆக்சுவலி. நிலைத்தவைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா முடிவு இல்லை. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமற்ற அதாவது தன்மைக்கு வந்து எப்பொழுதுமே முடிவு, அதாவது முடிவுடையது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமற்றவை அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. அதாவது டெம்பரவரி செயல்கள், இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முடிவடையக்கூடியவை. நிலைத்தவைக்கு என்றுமே முடிவு இல்லை. அப்படின்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து எண்ட் பாயிண்டே கிடையாது, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மட்டும்தான் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதையிலே ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல வர்றது இந்த மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால பௌதீகத்துல வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து எல்லாத்துலயுமே கடைசி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியாது. எங்கே எங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய முதலும் வருகின்றதோ முடிவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயே வந்து நிகழ்கின்றது. சோ இந்த பௌதிக வாழ்க்கை தாயின் கருவிலிருந்து நம்ம அங்க உதயமான இந்த லௌகீக வாழ்க்கை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மண்ணுல ஒரு பிடி மண்ணா சாம்பல் ஆகுற வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிகழ்ச்சிகள் வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. சோ அதனால வந்து இதற்கு முதலும் முடிவும் இங்கேதான், ஆத்மா மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இருந்து விடுதலை அடைந்து செல்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுக்கிறதற்கோ இல்லை வந்து பகவான் திருத்தலத்தை சேர்வதற்கோ அந்த ஆன்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மார்க்கத்துல வந்து செல்கின்றது. அது நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு வந்து புனரப்பி ஜனரமா இல்லை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோக்ஷமா என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. தவாபி ஹேதர்ஹி கௌரவ்ய சப்தாகம் ஜீவிதாவதிஹி உபகல்பயஹ தத் சர்வம் தாவத் யத் சாம்பியபராயிகம். எஸ், யாரோ ஒருத்தங்க அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணுங்க. ஐ எம் வெரி மச் ரிக்வெஸ்டிங். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ பரிஷித் மகாராஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்பொழுது உமது ஆயுள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமியே இன்னும் கண்டினியூ பண்றார். உமது ஆயுள் இன்னும் 7 நாட்கள் மட்டுமே நீடிக்கும். எனவே இக்காலத்தில் உமது அடுத்த பிறவியின் சிறந்த நன்மைக்கு தேவையான எல்லா கடமைகளையும் உம்மால் நிறைவேற்றி கொள்ள முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு அவகாசம் நமக்கெல்லாம் கூட கிடைச்சா ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம் இல்லையா? ஆனா நமக்கு அந்த அவகாசம் எல்லாம் யாருக்குமே கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய மரணம் எப்பொழுது நிகழும் என்று நம்மால வந்து கண்டிப்பாக தெரியாது. ஆனா ஒரு ரிஷிக்கு, ஒரு யோகிக்கு எல்லாமே அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அவருடைய மரணம் எப்பொழுது நிகழும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். எவ்வாறு என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். அவர்களால் ப்ரீபோன் பண்ணிட்டு கூட போக முடியும். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நினைத்த மாத்திரத்திலே அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு அந்த ஸ்தலத்திற்கு சேரக்கூடிய அந்த இது எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டு. ஆனா நாமெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதர்கள். அதனால எப்போ மரணம் வருமோ அதை எதிர்கொண்டு நாம வந்து உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியதுதான். நம்ம வந்து அது வரைக்கும் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்ல நாம வந்து ஈடுபடணும். சுகதேவ கோஸ்வாமி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கத்வாங்க மகாராஜனுடைய மரணத்தை பற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு பரிஷித் மகாராஜனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ அட்லீஸ்ட் உனக்கு 7 நாட்கள் இருக்கின்றது. இந்த 7 நாட்களை வந்து நீ வந்து பகவானுடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு அவருடைய ஸ்தலத்தை சேருவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து பெற வேண்டும் என்று பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவர்கள் பரிஷித் மகாராஜனுக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ பரிஷித் மகாராஜனும் சுகதேவ் கூறியதை போன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக மறுபிறவிக்கு தன்னை ஒருவன் சுலபமாக தயார் செய்து கொள்ளலாம். அதாவது பகவானுடைய பக்தி கைங்கரியத்துல தன்னை எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பிறவியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாகவதத்தை கேட்பவர்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அந்த காலேது புருஷ ஆகதே கத சாத்வசக
சிந்தையாத் அசங்க சாஸ்திரேன சம்ருஹாம் தேஹே அனுஷேய சதம். எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अंध काले तु पुरुष आगते कद शाश्वसः सिन्यात संग शास्त्रेण स्मृहाम देहेनु ये सदम. அந்த காலே வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் தூ ஆனால் புருஷக ஒரு நபர் ஆகத்தே அடைத்து கத சாஸ்வசக மரணத்தை பற்றிய எந்த பயமும் இல்லாமல் சின்யா துண்டித்து விட வேண்டும். அசங்க பற்றற்ற சாஸ்திரேன என்னும் ஆயுதத்தால் ஸ்மிருகாம் எல்லா ஆசைகளையும் தேகே ஜட உலகின் விஷயத்தில் அணு சம்பந்தமான ஏ அவை அனைத்தும் ச மேலும் தம் அவற்றை. மொழிபெயர்ப்பு. வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் மரணத்தை பற்றி அஞ்சாமல் இருப்பதற்கு போதுமான தைரியம் உள்ளவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ஜட உடல் அதற்கு சம்பந்தம் உள்ளவை மற்றும் அதனுடைய ஆசைகள் முதலான எல்லா பற்றுகளிலிருந்தும் ஒருவன் தன்னை துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. தீவிரமான பௌதீக வாழ்வின் முட்டாள்தனம் என்னவென்றால் மதிப்புமிக்க மனித சக்தியால் படைக்கப்பட்டுள்ள இங்குள்ள அனைத்தையும் ஒருவன் கைவிட வேண்டியிருக்கும் என்பது நிச்சயம். என்றாலும் நிரந்தரமாக இவ்வுலகில் வாழலாம் என்று மக்கள் எண்ணுகின்றனர். ஆன்மீக ஆத்மாவை பற்றிய எந்த தகவலையும் அறியாத மூடர்களான புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதிகள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தத்துவவாதிகளை போன்றவர்கள் ஒரு சில ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிப்பதான இவ்வாழ்வை அனைத்தும் என்றும் மரணத்திற்கு பின் ஒன்றும் இல்லை என்றும் நினைக்கின்றனர். இவ்வுலகின் கல்விமான்களுக்கிடையிலும் கூட காணப்படும் பற்றாக்குறையான அறிவு மனித சக்தியின் உயிர்ப்பை அழித்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் உண்டாகும் பயங்கரமான விளைவு தெளிவாக உணரப்படுகிறது. இருப்பினும் ஜடப்பற்று கொண்ட மூடர்கள் மறுபிறவியில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை அறிவதில் கவலைப்படாதவர்களாக இருக்கின்றனர். வெறும் புற உடையாக மட்டுமே உள்ளதான தற்போதைய இந்த உடலின் முடிவிற்கு பிறகும் கூட தனித்தன்மை உடையதான உயிர் வாழியின் சொரூபம் அழிவதில்லை என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும் என்பதே பகவத்கீதையின் தொடக்க போதனையாகும். ஒருவன் பழைய உடையை மாற்றுவதை போலவே தனிப்பட்ட ஜீவராசி தன்னுடைய உடலை மாற்று. இத்தகைய உடல் மாற்றமே மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே தற்போதைய வாழ்வின் ஆயுட்காலம் முடிந்தவுடன் உடலை மாற்றக்கூடிய முறையே மரணம் என்பதாகும். புத்தியுள்ள ஒருவன் இதற்கு தயாராக இருந்து மறுபிறவியில் மிகச்சிறந்த உடலை பெற முயல வேண்டும். உடல்களில் மிகச்சிறந்தது ஆன்மீக உடலாகும். இது பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்பவர்களாலோ அல்லது பிரம்மத்தின் ஆதிக்கத்தினுள் நுழைபவர்களாகவோ அடையப்படுகிறது. இக்காண்டத்தின் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் இந்த விவகாரம் விரிவாக விளக்கப்படும். ஆனால் உடல் மாற்றத்தை பொறுத்தவரை மறுபிறவிக்கு ஒருவன் இப்போதே தயார் செய்ய வேண்டும். மூடர்கள் தற்போதுள்ள நிரந்தரமற்ற வாழ்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை வழங்குவதால் அவர்கள் உடலையும் அதற்கு சம்பந்தம் உள்ளவர்களையுமே அடிப்படையாக கொள்கின்றனர். உடல் சம்பந்தங்கள் இந்த உடல் வரை விரிவடைவது மட்டுமல்லாமல் வாழ்வின் இறுதியில் முடிந்துவிடும். குடும்ப அங்கத்தினர்கள், மனைவி, குழந்தைகள், சமூகம் மற்றும் நாடு போன்ற இன்னும் பல்வேறு பொருட்கள் வரையும் அவை விரிவடைகின்றன. மரணமடைந்தும் தற்போதுள்ள உடல் உறவுகளை பற்றிய அனைத்தையும் ஒருவன் மறந்து விடுகிறான். இரவில் உறங்கும் பொழுது இது சம்பந்தமான சிறு அனுபவத்தை நாம் பெறுகிறோம். உறக்கத்தில் உடலையும் உடல் சம்பந்தமான விஷயங்களையும் நாம் மறந்து விடுகிறோம். மரணம் என்பது பந்தப்பட்ட வாழ்வில் மற்றொரு ஆயுளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக சில மாதங்களுக்கு உறங்குவதை போன்றதாகும். இத்தகைய வாழ்வு நம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு இயற்கையின் விதியால் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. எனவே தற்போதுள்ள இவ்வுடலின் ஆயுட்காலத்தில் ஆசையை மற்றும் ஒருவன் மாற்றிக்கொண்டால் போதும். இதற்கு தற்போதுள்ள மனித வாழ்வில் பயிற்சி தேவைப்படுகிறது. இப்பயிற்சி வாழ்வில் எந்த படியிலும் துவங்கலாம் அல்லது மரணத்திற்கு சில வினாடிகளுக்கு முன்பும் கூட துவங்கலாம். ஆனால் ஒருவருடைய வாழ்வின் துவக்கத்திலிருந்தே பயிற்சியை பெற வேண்டும் என்பதுதான் வழக்கமான முறையாகும். அதாவது பிரம்மச்சரியத்தில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக முன்னேறி வாழ்வின் கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த மற்றும் சந்நியாச நிலைகளுக்கு ஏற்றம் பெறுவது
விடுவதாகும். இத்தகைய பயிற்சியை அளிக்கும் ஸ்தாபனம் வர்ணாசிரம தர்மம் அல்லது சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மனித வாழ்வை பக்குவமாக கூடிய மிகச்சிறந்த முறையாகும். எனவே குடும்ப, சமூக அல்லது அரசியல் வாழ்வில் உள்ள பற்றுக்களை 50 வயதிலோ அல்லது அதைவிட சீக்கிரமாகவோ கைவிட வேண்டும். மேலும் வானப்பிரஸ்த மற்றும் சந்நியாச ஆசிரமங்களில் உள்ள பயிற்சி அடுத்த பிறவியை தயார் செய்வதற்கென்றே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் தலைவர்கள் என்னும் போர்வையில் உள்ள மூடர்களான பௌதிகவாதிகள் குடும்ப விவகாரங்களிலிருந்து துண்டித்துக் கொள்கின்றனர். இதன் விளைவாக இயற்கையின் விதிகளுக்கு அவர்கள் பலியாகி அவர்களின் செயலுக்கு ஏற்ப மீண்டும் ஸ்தூல உடல்களை பெறுகின்றனர். வாழ்வின் இறுதியில் மூடர்களான இத்தகைய தலைவர்களுக்கு மக்களின் மரியாதை கொஞ்சம் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அனைவருடைய கைகளையும் கால்களையும் இறுக்கமாக பிணைத்திருக்கும் இயற்கையின் விதிகளிலிருந்து இவர்கள் தப்பிவிட முடியாது. எனவே குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்றவைகளில் உள்ள பற்றை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டிற்கு மாற்றி விடுவதன் மூலமாக குடும்ப உறவுகளை அனைவரும் மனமுவந்து துறந்து விடுவதே மிகச் சிறந்ததாகும். ஒருவன் குடும்ப பற்றின் எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து விட வேண்டும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உயர்ந்த ஆசைகள் ஒருவனுக்கு அவசியமாகும். இல்லையெனில் ஆரோக்கியமற்ற ஆசைகளை துறப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஜீவனின் இணை பிரியாத அம்சமாக இருப்பது ஆசை. ஜீவன் அழிவற்றவனாய் இருப்பதால் அவனுடைய ஆசைகளும் அழிவற்றவை ஆகும். எனவே விருப்பங்களை ஒருவன் நிறுத்த முடியாது. ஆனால் விரும்பும் விஷயங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆகவே முக்தி அடைந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்ல உதவும் விருப்பங்களை ஒருவன் விருதி செய்து கொள்ள வேண்டும். இதனால் பக்தி தொண்டினுடைய முன்னேற்றத்தின் விகிதத்திற்கேற்ப பௌதிக லாபம், கௌரவம் மற்றும் கீர்த்தி ஆகியவற்றிலுள்ள ஆசை தானாக குறைந்துவிடும். ஓர் உயிர்வாழி தொண்டு செய்வதற்கென உள்ளவன் என்பதால் அவனுடைய ஆசைகள் அத்தகைய சேவையாற்றும் மனோநிலையை மையமாக கொண்டுள்ளன. அரசாங்க மேலதிகாரி முதற்கொண்டு தெருவில் உள்ள அற்ப ஏழை வரை இவர்கள் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு வகையில் பிறருக்கு தொண்டு செய்கின்றனர். தொண்டு செய்யும் ஆசையை ஜடத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திடமோ அல்லது சைத்தானிடமிருந்து பகவானிடமோ மாற்றுவதால் தொண்டு செய்யும் மனோநிலையில் பூரணத்துவம் சுலபமாக அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So அந்த காலே து புருஷ ஆகதே கத சாத்வசக சித்யாத் அசங்க சாஸ்திரேன சம்ருதம் தேஹே அனுயேய சதம். அதாவது மியூட் பண்ணிக்கோங்க, யாரு அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்களோ. வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் மரணத்தை பற்றி அஞ்சாமல் இருப்பதற்கு போதுமான தைரியம் உள்ளவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். எஸ், இதுதான் கிரவுண்ட் ரூலே. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே இது கிரவுண்ட் ரூல் தான். அதாவது அவன் பக்தியில இருக்கானோ பக்தியற்ற நிலையில இருக்கானோ அதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆனா மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்கும் இருக்க வேண்டும். லாக் பண்ணிட்டேன் மியூசிக், இது லாக் பண்ணிட்டேன். சோ அடுத்து வாசிக்கிறவங்களுக்கு நானே அன்மியூட் பண்றேன். ஜட உடல், அதற்கு சம்பந்தம் உள்ளவை என் மற்றும் அதனுடன் ஆசைகள் முதலான எல்லா பற்றுகளிலிருந்தும் ஒருவன் தன்னை துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப அழகான வரி இது. இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா, உடல்ல ஏதாவது மனசு நினைக்கிறது, அந்த புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்படுகின்றது அதற்கேற்ற புத்தியை உபயோகப்படுத்தி. ஆனா இது செயல்பட வைக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூக்ஷ்ம உடலாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்தூல உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். அதை சட்டுன்னு நம்ம நிறுத்தவே முடியாது. அது நல்ல காரியத்துல ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதை தீய காரியத்துல ஈடுபட்டிருந்தாலுமே மனசு ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட இந்த புலன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் டேக் சம் டைம் டு கம் பேக் டு த ஸ்டேட். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய இந்த செயல்பாடும் தன்மையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் செயல்படாத தன்மைக்கு வரணும்னாக்கா
ஒரு தீய செயல்களில் ஈடுபடுவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பவர், அவர் வந்து குடிப்பழக்கத்தை விட்டுடணும்னு நினைக்கிறார், மனசு சொல்லிண்டே தான் இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்து விடுறதுக்கு இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? சோ இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைத்தாலும் இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி அடிக்ட் ஆயாச்சு. அதை அந்த செயலிலிருந்து நிறுத்தணும்னாக்கா வேறு ஒரு செயலுக்கு மடைமாற்றி கொண்டால் மட்டுமே முடியும். அதை வந்து ஐடியலா நிறுத்தணும்னு நம்ம நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக முடியாது. சோ அந்த உடலும் வந்து நமக்கு ஒத்துழைக்கணும். ஒத்துழைச்சாதான் நம்மளால வந்து மடைமாற்றி கொண்டு நம்ம வந்து அதாவது தீய செயல்களில் ஈடுபட்ட நாம வந்து மடைமாறி நம்ம வந்து நற்காரியங்களில் நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அவ்வாறு இது செயலற்ற தன்மை என்னைக்குமே இருக்காது. இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம உயிர் வாழ்ற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு செயல்ல வந்து நாம் ஈடுபட்டுட்டே தான் இருப்போம். அதாவது சைலண்டா ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது. இப்போ உட்கார்ந்துட்டே இருந்தா கூட நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ போயிட்டு வரும் இல்லையா? அதாவது மனசு என்பது இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். மனது ஏதோ ஒரு பாகம், அதாவது புலன்களோ இல்ல மனதோ இல்ல புத்தியோ இல்லை உடலோ பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கும். இந்த நான்குமே வந்து செயல்படாத தன்மை எப்ப வரும்னாக்கா நாம இறக்கும் பொழுது மட்டும்தான் வரும். அது வரைக்குமே இது ஏதோ ஒண்ணு இயங்கிண்டே தான் இருக்கும். சோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது நாம இந்த உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இது வந்து ஒரு எந்திரம். இந்த எந்திரத்தை வந்து நாம வந்து சரியான வகையில வந்து நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ தீவிரமான பௌதிகமான வாழ்வின் முட்டாள்தனம் என்னவென்றால் மதிப்புமிக்க மனித சக்தியால் படைக்கப்பட்டுள்ள இங்க அனைத்தையுமே ஒருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கைவிட வேண்டும் என்றது நிச்சயமாக என்றாலும் நிரந்தரமான உலகில் வாழலாம் என்று மக்கள் எண்ணுகின்றனர். ஆனா இதுவே நமக்கு பர்மனன்ட் நினைக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நிறைய பேர் உண்டு. ஏன்னா பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன், தான் ஒரு ஆத்மா என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஏதோ உயிர் வருது உயிர் போகுது அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைக்கிறாங்களே வழிய அந்த உயிர் என்பதுதான் ஆத்மா என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. சோ ஆன்மீக ஆத்மாவை பற்றி எந்த தகவலும் அறியாது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் என்பது கிடையாது. புகழ்பெற்ற அரசியல்வாதிகள் யாரெல்லாம் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீவிரமாக செயல்படுகின்றார்களோ அதையே தான் வாழ்க்கை என்று அவர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்நிலையை வந்து ஒப்படைக்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ஆத்ம ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரியாது. சோ அந்த ஆத்ம ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்களும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளே பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரும்பாலுமே ஆன்மீகத்தை நோக்கிதான் இருக்கும். அதை எல்லாமே தார்மீகமா செய்யணும்னு தான் நினைப்பாங்க. எவ்வளவு முடியறதோ அந்த அளவுக்கு. இப்ப இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ஃப்ரீடம் தான் இல்லையா? ரொம்பவுமே நம்ம இண்டிபெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி, நம்ம அனைத்தையுமே சுதந்திரமா செய்யணும்ன்ற அந்த இதுலதான் இருக்கும் நம்ம வந்து. இருந்தாலுமே சோ அரசியல்வாதிகள் அவ்வாறு நினைத்தாலும் வந்து இயங்குவதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே சிரமம் இந்த காலகட்டங்கள்ல. ஏன்னா அதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்யூலியரண்ட் அப்படின்னு அது வேற எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ். சோ நம்ம சனாதன தர்மத்துல ஒரு முறையில வந்து நம்ம ஆட்சியை நடத்தணும்னு நினைச்சா கூட இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒத்துழைக்காது. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மட்டும்தான் அவங்களால செய்ய முடியும். ஒரு சில ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிப்பதான இவ்வாழ்வே அனைத்தும் என்றும் மரணத்திற்கு பின் ஒன்றும் இல்லை என்றும் நினைக்கின்றனர். அதாவது மரணத்திற்கு பிறகு நாம செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு வேறு ஒரு உடலை, அதாவது நயனம் சஸ்திரணி அந்த ஸ்லோகம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இந்த உடலை விட்டு வேறு ஒரு உடலை, அதாவது ஒரு ஆடையை விடுத்து இன்னொரு ஆடையை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வது போல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு ஆடையை நம்ம ஏற்கின்றோம் என்ற அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு அந்த கருத்துக்களே அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த ஞானமும் அவர்களுக்கு தெரியாது. சோ இறந்த பிறகு ஒன்றுமே கிடையாது. உயிர் போயிடுச்சு அவ்வளவுதான். சோ உயிர் எங்கே போனது, உயிர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வருமா, இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வாறு வரும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து தெரியவே தெரியாது. சோ அதனால்தான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அக்கிரமங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாமே அவங்களுக்கு அதர்மமாக வந்து புலப்படுவதே கிடையாது. இவ்வுலகின் கல்விமான்களுக்கு இடையில் கூட காணப்படும். அதாவது நல்ல படித்தறிந்தவர்களுக்கு கூட இந்த ஞானம் வந்து கிடையாது. ஏன்னா இந்த ஞானத்தை நாம எங்கேயுமே போதிக்கிறதே கிடையாது. இது வந்து ஒரு
வெறுமனே பூஜிக்கக்கூடிய பகவத்கீதையை வந்து ஒரு பூஜிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மட்டும்தான் நம்ம பாவிச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதை படிக்கணும், அதுல என்னதான் பகவான் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. சோ ஜடம் பற்று கொண்டு மூடர்கள் மறுபிறவில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை அறிவதில் கவலைப்படாதவர்களாக இருக்கின்றனர் இல்லையா? வெறும் புற ஆடையை மட்டுமே உள்ளதான தற்போதைய இந்த உடலின் முடிவிற்கு பிறகும் கூட தனித்தன்மை உடையதான உயிர் வாழியின் சொரூபம் அழிவதில்லை என்பதை அவன் ஒருவன் அறிய வேண்டும் என்பதே பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 2nd அத்தியாயத்துல சொல்றது இல்லையா? சோ இந்த வேறு உடலை வந்து நம்ம வந்து ஏற்கின்றோம் என்று அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ ஆனா மூடர்களுக்கு அது அந்த விளக்கம் வந்து புரிவது கிடையாது. ஒருவன் பழைய உடையை மாற்றுவதை போல தனிப்பட்ட ஜீவராசி தன்னுடைய உடலை வந்து மாற்றுகிறான். சோ எந்த தருணத்துல வந்து இந்த ஆத்மாவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் செல்கின்றதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வயோதிகமான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இதை பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு இருக்கிறது கிடையாது. அப்பொழுதுதான் நமக்கு மரணம் என்பது ஜீவிக்கின்றது. தற்போதைய வாழ்வின் ஆயுட்காலம் முடிந்தவுடன் உடலை மாற்றக்கூடிய முறையே மரணம் என்பதாகும். ஸோ வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த டெத் அப்படின்னாக்கா, நாம வந்து வேறு ஒரு உடலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்பதற்கு இந்த உயிர் வாழி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தயார் நிலையில் இருப்பதுதான் மரணம். சோ மரணம் நமக்கு இன்னொரு உடல், ஏதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக உடல்ல இருப்போமா இல்லை மீண்டும் இந்த பௌதிக உடலுக்கு வருவோமா என்பது நம்மளுடைய கர்மங்கள் வைத்து நமக்கு அது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. புத்தியுள்ள ஒருவன் இதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். மறுபிறவியில் மிகச்சிறந்த உடலை பெற முயல வேண்டும். உடல்களில் மிகச் சிறந்தது ஆன்மீக உடலே ஆகும். அது பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி செல்பவர்களாலோ அல்லது பிரம்மத்தி யாகத்தினுள் நுழைபவர்களாலோ வந்து அடையப்படுகின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம ஜோதியில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய ஆத்ம ரூபத்தையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து அழித்து விடுகின்றது. ஆத்ம ரூபமே நமக்கு இருக்கிறது இல்லை பிரம்ம ஜோதியில மர்ஜான பிறகு. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஆன்மீக உடலை வந்து தரிக்கின்றோம் என்றால் பகவானுடைய திரு நாட்டிற்கு செல்லும் பொழுது தரிக்கின்றோம். இக்காண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2nd கேண்டோல வந்து 2வது அத்தியாயத்துல இந்த விவகாரம் வந்து விரிவாக இன்னும் சாங்கிய யோகத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் உடல் மாற்றத்தை பொறுத்தவரை மறுபிறவிக்கு ஒருவன் இப்பொழுதே தயார் செய்ய வேண்டும். எந்த தருணமும் மரணம் இல்லையா, நமக்கு தெரியாது. அடுத்த க்ஷணம் என்ன நடக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நாம மரணத்திற்கு எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்க வேண்டும். மூடர்கள் தற்போதுள்ள நிரந்தரமற்ற வாழ்வு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்குவதால் அவர்கள் உடலையும் அதற்கு சம்பந்த உள்ளவைகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்கின்றனர். அதாவது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களிலும் அதிலே மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமாக இருப்பவர்கள் வந்து செயல்படுகிறார்கள். உடல் சம்பந்தங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன், நம்ம சொந்தம் பந்தங்கள் எல்லாமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன்ல போனீங்கன்னா அது எல்லாமே நிரந்தரமற்றதுதான். நம்மளுடைய இந்த மேக்சிமம் விரிவடைகிறதே அவ்வளவுதான் இல்லையா? ஒரு குடும்பம், அவருடைய அதாவது கணவன், மனைவி, பிள்ளைகள், இவ்வளவுதான் நம்மளால விரிவடைய முடியும். மரணம் அடைந்ததும் தற்போதுள்ள உடல் உறவுகள் எல்லாமே அவன் மறந்து விடுகின்றான் இல்லையா? நாம் எல்லாம் கூட எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம். அந்தந்த பிறவிகள் இருந்த தாய் தந்தைமார்களை நமக்கு நினைவில் இருக்கின்றதா? கண்டிப்பாக இல்லை. நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் வாழ்ற வரைக்கும் தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த தாய் தந்தையை நம்மளால ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள முடியும். அதே இந்த உடலை விட்டு இந்த உயிர் சென்ற பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையனுடைய பந்தமும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே வந்து முடிவடைகின்றன. சோ பந்தப்பட்ட வாழ்வில் மற்றொரு ஆயுளை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காக சில மாதங்கள் உறங்குவதை போன்றுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகம் அழிகின்றது என்று சொல்லப்படுவது கூட, பிரளயம் ஆகின்றது என்பது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு உறக்கம் போன்றதுதான். எல்லாமே வந்து பகவானுக்குள்ளேயே சென்று நாம அடங்கி விடுகின்றோம். அப்பொழுது ஆழ்ந்த நித்திரையில் நம்ம எல்லாருமே இருப்போம். மீண்டும் இந்த படைக்கும் தொழில் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி நைட்டு படுக்கும் பொழுது இந்த நம்ம படுத்த பிறகு நம்ம உடல் என்ன நிலையில இருக்கு நமக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆஃப் ஸ்லீப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வேணா நம்ம ஏதாவது நடக்கிறது தன்னை சுத்தின்றது நினைக்கலாம். ஆனா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது யாருக்குமே என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை கண்டிப்பாக உணரவே முடியாது. அதே போலதான் இப்ப கொஞ்ச நேரம் ஒரு 6 மணி நேரம் தூங்குறதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஆண்டுகள் வந்து தூக்கத்துல நம்ம வந்து இருப்போம். சோ மீண்டும் வந்து படைத்தல் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா தூக்கத்திலிருந்து எழுந்தவர்களை போல நம்மளுடைய வாழ்க்கை நிலை அமையும். இத்தகைய வாழ்வு நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு இயற்கையின் விதியால் நமக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அதுதான் மெட்டீரியல் நேச்சரே. சோ தற்போதுள்ள இவ்வுடலின் ஆயுட்காலத்தில் ஆசையை மட்டும் ஒருவன் மாற்றிக்கொண்டால் போதும். அதாவது ஆசைப்படணும், ஆசையை விட முடியாது இல்லையா?
கண்டிப்பாக ஆசை என்னும் அந்த வஸ்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஒட்டிண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுபாவம். அந்த ஆசையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிகத்துல நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படாமல் ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நம்ம மடைமாற்றிக் கொண்டால் நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து மீண்டும் பிறப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சோ மரணத்திற்கு சில வினாடிகளுக்கு முன் கூட தூங்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து சிறு வயதிலிருந்தே அது பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆனா அந்த ஞானமற்றவர்கள் எப்பொழுது இதை உணர்கின்றார்களோ அட்லீஸ்ட் அந்த தருணத்தில் இருந்தாவது நம்ம அதை வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்திலிருந்தே தொடங்கணும். கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், சன்னியாசி இது வரைக்குமே வந்து ஏற்றம் பெறுவதாகும். ஆனால் இத்தகைய பயிற்சி அளிக்கும் ஸ்தாபனம் வந்து வர்ணாசிரமம் அல்லது சனாதன தர்மம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ 50 வயதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே 50 இயர்ஸ் வந்துட்டாக்கா பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதன் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றை வந்து குறைத்து கொண்டு மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில வந்து நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும். அந்த 50 இயர்ஸுக்கு மேல அவ்வாறு நம்ம செய்தோம்னா நமக்கு இந்த சுகர், பிபி இது எல்லாமே வரவே வராது. நிறைய பேருக்கு வந்து 50 வரைக்கும் மேனேஜபிள் தான் இல்லையா? அதுக்கு மேல்பட்டு தான் வந்து இந்த சுகர், பிபி எல்லாம் நிறைய பேருக்கு வரும். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், ஸோ எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் தலைமையில வர்றது, இதெல்லாம் வந்து வயோதிகம் ஆன பிறகு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை ஏத்துக்க முடியாது. சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மகனுடைய மரணம் இல்லை மகளுடைய மரணம் ஏற்பட்டு அவர்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கணும்ட்டு தாய் தந்தையருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பெரிய கடமையாக வந்துவிடும். அது எல்லாமே வயோதிகத்துல அவ்வளவு பெரிய கடமையை வந்து எடுத்து போட்டுக்கிறது வந்து அந்த ஏஜுக்கே வந்து நம்ம வந்து நிறைய ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம்ன்ற அர்த்தம். ஸோ அந்த ஏஜ்ல வெறுமனே ராமா கோவிந்தான்ட்டு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம அமைத்து கொள்ள வேண்டும். வயோதிகமான பிறகு பொறுப்புகளை நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதுதான் பாரமாக ஆகி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தான் நமக்கு வியாதிகள்ல வந்து முடியறதே அந்த. சோ அதனால வந்து ஆன வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை என்ன வைக்கணும்னா அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான அவகாசத்தை அவர் கொடுக்கணும்னு மட்டும் தான் நம்ம வேண்டணுமே. அந்த யாசகத்தை நாம கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். அவ்வாறு நாம பெற்றோம் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த வயோதிகத்துல நமக்கு தேவையற்ற செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகிவிடும். சோ வாழ்வின் இறுதியில் மூடர்களான இத்தகைய தலைவர்கள் மக்களின் மரியாதை கொஞ்சம் மக்களின் மரியாதை கொஞ்சம் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அனைவருடைய கைகளும் கால்களும் இறுக்கமாக பிணைந்திருக்கும் இயற்கையின் விதிகள் இருந்து இவர்கள் தப்பிவிடவே முடியாது. குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்றவைகளை பற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பக்தி கொண்டு மாற்றிவிட வேண்டும். சோ பகவான் மேல பக்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த குடும்பத்துல நாம் என்ன செய்யணும் என்றதும் பகவானை வழி நடத்துவார். இந்த நாட்டிற்கு நம்ம என்ன சேவை செய்யணும்ன்றதும் வந்து பகவானை வழி நடத்தி கொடுப்பார். அதனால வந்து நம்ம பக்தி சேவையா வந்து நம்மள வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஆசைகளை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துறந்து விடுவதே மிகவும் அதாவது மாற்றி விடுவதன் மூலமாக குடும்ப உறவுகள் அனைவரும் முன் வந்து துறந்து விடுவதே மிகச் சிறந்ததாகும். உறவுகளை துறந்து விடுவது என்றால் அவங்களை எல்லாருமே துறந்து வெளியே போறது கிடையாது. அந்த உறவுகள் மேல் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளை நாம வந்து துறந்து விட வேண்டும். என்னுடைய மகன் என்னை கடைசி வரைக்கும் வந்து உட்கார வச்சு செய்யணும். என்னுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாய் தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? ஆனா அதையே நாம கடைசி வரைக்குமே அது ஒரு பெரிய கடமையாக நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது. எஸ், நம்மளால என்ன முடியறதோ அது எல்லாவற்றையும் செய்யணும், ஏதும் எதிர்பார்க்காமல் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசுல வைக்கணும். சோ நம்ம இந்த பௌதீகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறுமனே அன்பு மட்டும்தான் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் வைக்கணும். எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தையுமே நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குறைச்சிண்டு 0க்கு எடுத்துட்டு வந்து வைக்கணும். அதுதான் நல்லது. அது வந்து நம்ம நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுக்கும். நமக்கு சுகர் வராது, பிபி வராது, எதுவுமே வராது. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம குறைச்சுண்டாக்கா இப்ப சுகர் பிபி இருக்கிறவங்க கூட அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ்டு லைஃப் வந்து சேரும். சோ பக்தி ஒன்றுதான் அவங்களுக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே பேலன்ஸ்டு லைஃப் வரும். ஆனால் இதை வந்து நம்ம உணர்ந்துட்டு பகவான் எல்லா இடங்களிலும் பக்தி செய்யும் தான் நமக்கு வழி நடத்துகிறார் அப்படின்னு நம்ம எல்லா ரிஷிமுனிகளும் சொல்றதையும் நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருக்கோம். ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய பலன்கள் எல்லாம் நமக்குத்தான் நன்மை. நீ உனக்கு இது நன்மை என்று நீ நினைச்சுட்டு நீ செய்யும் பொழுது அது நம்ம பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனாலதான் அவங்க எல்லா இடத்துலயுமே வந்து நீ பக்தி செய்யன்னு மட்டும் தான் சொல்றாங்க. சோ பக்தியினுடைய பலன்களையும் நாம் எதிர்பார்த்துன்னு உட்கார்ந்துருந்தா நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவிலிருந்து கண்டிப்பாக
விடுதலை அடையவே முடியாது. அதுவே ஒரு கருமித்தனம் என்றுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டும். அதாவது கஞ்சர்கள் அதாவது எதையுமே வந்து மனம் உவந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால பக்தி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடையது என்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பொசசிவா எடுத்துக்குவாங்க. நான் இவ்வளவு பக்தி செய்தேன், இவ்வளவு எனக்கு பலன் கொடுக்கணும்ட்டு அதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசினஸ் டீலிங்கா எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அது உண்மையிலே வந்து ஏற்புடைய பக்தி அல்ல. பக்தி என்பது தானாக வர வேண்டும். அதே மாதிரி எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வர வேண்டும். அது எப்பொழுது வரும் என்றால் நம்ம நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே அந்த அத்தகைய நிலையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் பக்திக்கு. அதனால வந்து ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வரும்பொழுது நாம அந்த பக்திக்கு வந்து சமர்ப்பணத்தை நாம நல்க முடியும். அவ்வாறு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைவு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் நம்மளால வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். சோ அதனால நம்ம எதிர்பார்ப்போடு செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நமக்கு உன்னத தன்மையை கொடுக்காது. ஜீவன் அழிவற்றவனாக இருப்பதால் அவனுடைய ஆசைகளும் அழிவற்றவை. இந்த வரி நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம இறக்கும் பொழுது என்ன ஆசைகள் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த ஜீவன் வந்து சுமந்து செல்கின்றது. அந்த ஆசைகளும் சரி நம்ம கர்மங்களும் தான் அடுத்த ஜென்மம் எங்கே, யாருடைய வீட்டுல அப்படிங்கறத வந்து எந்த தாயினுடைய கருவில் நாம பிறக்கணும்ன்றது எல்லாமே முடிவு செய்வது இந்த ஆசைகளும் நம்ம செய்த கர்ம பலன்களும் தான். ஆனால் விரும்பும் விஷயங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஆனா அதனால்தான் நம்ம விரும்பக்கூடிய விஷயத்தையே நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது பௌதீக ஆசைகளை விடுத்து ஆன்மீகத்துல நம்ம எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு நம்மளுடைய விருப்பத்தை வந்து நாம விருதி செய்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதனால் பக்தி கொண்ட பக்து தொண்டினுடைய முன்னேற்றத்தின் விகிதத்திற்கேற்ப பௌதீக லாபம், கௌரவம் மற்றும் கீர்த்தி ஆகியவற்றுள்ள ஆசையை வந்து தானாக வந்து குறைத்து கொள்ள முடியும். ஒரு உயிர் வாழி தொண்டு செய்வதற்கென உள்ளவன் என்பதால் ரொம்ப இது வந்து புக் இருக்கிறவங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மெயின் அதாவது டாஸ்கே என்ன, நமக்கு தலையாய கடமை என்னன்னாக்கா தொண்டு செய்வதுதான், சேவை செய்வதுதான். யாருக்கு சேவை என்பது ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அந்த பகவந்தனுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைதான், முகுந்தனுக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரையாரிட்டி டாஸ்க் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனுடைய ஆசைகள் அத்தகைய சேவையை ஆற்றும் மனோநிலையை மையமாக கொண்டுள்ளது. அரசாங்கம் மேலதிகாரியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஏழை, அற்பமான ஏழை வரை இவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில் பிறருக்கு தொண்டு செய்கின்றனர் இல்லையா? எல்லாருமே ஒரு வகையில வந்து நாம தொண்டு செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். தொண்டு செய்யும் ஆசையை ஜடத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திடமோ அல்லது சைத்தானிடம் இருந்து பகவானிடமோ மாற்றிக்கொள்வதால் தொண்டு செய்யும் மனோநிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்ணத்துவம் வந்து சுலபமாக அடையப்படுகின்றது. அதாவது பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு நாம் அதை மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். தொண்டு கண்டிப்பாக நம்ம செய்து கொண்டுதான் இருப்போம் இல்லையா? சேவை செய்யாமல் இருப்பது கிடையாது. ஆனா அந்த சேவையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவந்தன் சேவைக்கு என்று நினைத்து கொண்டு நம்ம மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். நம்ம எந்த செயலும் நமக்கு கடமையாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே பகவந்தனுடைய சேவை என்று நினைத்து கொண்டு செய்தோம் என்றால் அந்த பலன்கள் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்படுவது கிடையாது. அதனால நாம மீண்டும் இந்த பிறவி, இன்னொரு பிறவியை நாம ஏற்க வேண்டிய அந்த அவசியமும் இருக்காது. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. கிருஹாத் பிரவரஜிதோ தீரஹ புண்ணிய தீர்த்த ஜலாப்லுதஹ சுஷௌ விவிக்த ஆசீனோ விதிவத் கல்பிதாசனே. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க அன்மியூட் பண்ணி. சாரி, நான் தான் அன்மியூட் பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஹாத் பிரவர்ஜிதோ தீர புண்ணிய தீர்த்த ஜலாப்லுதக சுசௌ விவக்த ஆசினோ விதிவத் கல்பிதாசேன. கிருஹாத் ஒருவனின் இல்லத்தில் இருந்து, பிரவர்ஜிதா வெளியேறி, தீர புலன்களை அடக்கிய, புண்ணிய தீர்த்த புனித இடம், ஜல ஆப்லுத முற்றிலும் கழுவப்பட்டு, சுசௌ நீராடி, விவக்தே தனிமையான, ஆசின் அமர, விதிவத் விதிகளுக்கு ஏற்றவாறு, கல்பிதம் செய்து, ஆசேன ஓர் ஆசனத்தின் மேல். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவன் இல்லத்திலிருந்து வெளியேறி புலனடக்கத்தை பயில வேண்டும்.
அவன் புனித தீர்த்தத்தில் தினமும் நீராடி சரிவர தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட தனிமையான ஓரிடத்தில் அமர வேண்டும். பொருளுரை: சிறப்புடைய மறுவாழ்வுக்கு தன்னை தயார் செய்து கொள்வதற்காக பெயரளவேயான தன் வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வெளியேற வேண்டும். வர்ணாசிரம தர்ம அல்லது சனாதன தர்ம முறையானது ஒருவன் 50 வயதை அடைந்தால் உடனே குடும்ப சுமைகளிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது. இல்லற சுகம், மிக கவர்ச்சியான சூழல் ஆகியவற்றை நவீன நாகரிகம் அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. இதனால் உத்தியோகத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின் அழகான பெண்களாலும் குழந்தைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டதும் சர்வ வசதிகள் கொண்டதுமான ஒரு வீட்டில் வசதியுடன் வாழ ஒவ்வொருவரும் எதிர்பார்க்கின்றனர். அரசாங்க மேல் அதிகாரிகளும் மந்திரிகளும் இறக்கும் வரை தங்களுடைய பதவிகளோடு ஒட்டிக்கொள்கின்றனர். மேலும் இல்லற போகங்களிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற விரும்பாததுடன் அதை பற்றி நினைக்கவும் அவர்கள் தயாராக இல்லை. உலகாயதமான மனிதர்கள் இத்தகைய பிரமைகளால் பிணைக்கப்பட்டு இன்னும் அதிகமான சுகபோகங்கள் கொண்ட வாழ்வுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகின்றனர். ஆனால் கொடூரமான மரணம் இரக்கமின்றி திடீரென்று தோன்றி மரணமடைய செய்து உடலுக்கு அவனை அழைத்து செல்கிறது. மற்றொரு உடலுக்கு அவனை அழைத்து செல்கிறது. அத்தகைய திட்டம் தீட்டியவன் தான் செய்த செயல்களின் பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு 84 லட்சம் விதமான உயிரினங்களுக்கு இடையில் உள்ள உடல்களில் ஏதேனும் ஒன்றை ஏற்குமாறு வற்புறுத்தப்படுகிறான். இல்லற சுகபோகங்களில் அளவுக்கு அதிகமாக பற்று கொண்டவர்களுக்கு தாழ்ந்த இனங்களுக்கு இடையில் பிறவி அளிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் நீண்ட ஆயுள் கொண்ட இவர்களின் வாழ்நாளில் எண்ணற்ற பாவங்களை இவர்கள் செய்து மனித வாழ்வின் சக்திகள் அனைத்தையும் வீணாக்கி விட்டனர். மனித வாழ்வை வீண் விரயம் செய்து நிஜமற்ற பொருட்களில் பற்றை வளர்த்து கொள்ளும் அபாயத்திலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக 50 வயதிலோ அல்லது அதைவிட முன்னதாகவோ ஒருவன் மரணம் நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர வேண்டும். 50 வயதாகும் வரை காத்திராமல் வாழ்வின் எந்த கட்டத்திலும் சிறந்ததோர் மறுபிறவிக்கு தன்னை ஒருவன் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்வை வீண் விரயம் செய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் அடுத்த நல்வாழ்விற்குரிய பயிற்சியை ஒருவன் மேற்கொள்ளக்கூடிய முறையில் சனாதன தர்மம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தியோகத்திலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் சிறப்பான மறுவாழ்வுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் உலகெங்கிலும் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் பல உள்ளன. 50 வயதுக்கு பின் ஜடவாழ்வின் விலங்கு என்று கருதப்படும் குடும்ப பற்றுகளிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வில் ஆன்மீக சீர்திருத்தத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக புத்திசாலிகள் தங்கள் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் அத்தகைய இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். இடப்பற்றை களைவதற்காகவாவது இல்லற வாழ்வை ஒருவன் துறக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஏனெனில் இறக்கும் வரை இல்லற வாழ்வோடு ஒட்டிக்கொண்டு இருப்பவன் இடப்பற்றுக்களை களைய முடியாது. மேலும் உலகாயத வாழ்வில் ஒருவன் பற்று கொண்டுள்ளவரை ஆன்மீக விடுதலையை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆயினும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதிலோ அல்லது சட்ட விரோதமாகவோ மற்றொரு வீட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்வதிலோ ஒருவன் திருப்தி அடையக்கூடாது. பலர் இல்லறத்தை துறந்து அத்தகைய புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்கின்றனர். ஆனால் தவறான சகவாசத்தினால் பெண்களுடன் உண்டாகும் கள்ள உறவின் காரணமாக மீண்டும் குடும்பத்தர்கள் ஆகிவிடுகின்றனர். மாய சக்தி மிகவும் உறுதியானதாக இருப்பதால் தனது மகிழ்ச்சியான இல்லத்தை துறந்த பின்பும் வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் இத்தகைய மாயைக்கு கீழ்ப்படியும் தன்மைக்கு உட்பட்டவனாகவே ஒருவன் இருக்கிறான். ஆகவே உடல் உறவு வாழ்வில் சிறிதும் விருப்பம் இல்லாமல் பிரம்மச்சரிய விரதத்தின் மூலம் ஒருவன் புலநடக்கத்தை பயில வேண்டும் என்பது முக்கியமாகும். தனது வாழ்வை வளப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆவலுள்ள ஒருவனுக்கு உடல் உறவு தற்கொலைக்கு சமமானதாகவோ அல்லது அதைவிட மோசமானதாகவோ கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக உடல் உறவு வாழ்விலிருந்து பிரிந்து வாழ்வதை குறிக்கிறது. இதற்குரிய முறை பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் வைக்கோல், மான்தோல் மற்றும் கம்பளம் ஆகியவற்றாலான ஒரு ஆசனத்தை தகுந்தபடி புனிதப்படுத்தி அதன் மீது அமர்ந்து மேலே உத்தரவு இடப்பட்டுள்ளவாறு பகவானின் புனித நாமத்தை குற்றம் இல்லாமல் ஜபிக்க வேண்டும்.
மனதை பௌதீக ஈடுபாட்டிலிருந்து பலவந்தமாக பிரிந்து அதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மலர்பாதங்கள் நிலைக்கச் செய்வதே இம்முறையின் நோக்கமாகும். ஆன்மீக வெற்றியில் மிக உயரியபடி ஒருவனை உயர்த்துவதற்கு எளியதான இம்முறை ஒன்றே போதுமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஹாத் பிரவரஜதோ தீரஹ புண்ணியதீர்த்த ஜலாப்லுதஹ சுஷௌ விவிக்த ஆசீனோ விதிவக்த் கல்பிதாசனே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 50 வயதுக்கு மேல எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒருவன் இல்லத்திலிருந்து வெளியேறி புலநடக்கத்தை பயில வேண்டும். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல வந்து இல்லத்தை விட்டு வெளியேறி நம்ம வெளியில எங்கேயுமே வாழ முடியாது இல்லையா? சோ அதனால வந்து பெட்டர் நம்ம வீட்டுல இருந்து கொண்டே நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி நம்ம வயதிற்கேற்றவாறு நாம் எவ்வாறு இருக்கணும், புலநடக்கத்தையும் மனதையும் அதற்கேற்ற புத்தியையும் இந்த சூக்ஷ்ம உடலை நாம எவ்வாறு ஃபைன் டியூன் பண்ணணும்ன்றதுதான். அந்த ஃபைன் டியூன் ப்ராசஸ் வந்துதான் பக்தி. நமக்கு பக்தியில நம்ம அதை வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டால் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஃபைன் டியூன் ஆயிடும். அதனால்தான் இந்த வனப்பிரஸ்தா டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதிகமான பக்தி சேவை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் தான் நம்ம வந்து பகவான சேவைக்கு நம்மள நாம ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம் என்றால் பிரத்யேகமாக அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரமாவது நம்ம வந்து இந்த பக்தி சேவையில நம்மள வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ இந்த 4 hours 5 hours டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதிகமா நம்ம எதை செஞ்சுட்டு கொண்டுருவோம் அதெல்லாம் ஹோல்டே. இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட பாகவதம் கேட்டுட்டே இருக்கீங்க. சோ நானும் சொல்லிட்டே இருக்கேங்க. எனக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோல்டே வந்து பகவான நினைவுல வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து சுலபமாக இது ஒரு மார்க்கமாக அமைகின்றது. உங்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நினைவுகள் அவருடைய பாடல்களை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரீகலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இல்லையா? பேசிக்கலி ஈடுபாடு பண்ணணும்னு ஒரு பக்கம் மனசு சொன்னா கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலையும் நமக்கு இருக்கணும். இந்த மனசு வந்து சுத்தமா இருந்தா மட்டுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அது வந்து இம்பியூரா இருந்தா கண்டிப்பா வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காலையில எழுந்த உடனே பூஜையும் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது. எழுந்த உடனே நம்ம வந்து பெட் காஃபி அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அன்னைக்கு முழுவதுமே நம்ம வந்து லௌகீக வாழ்க்கை விஷயத்துலதான் நம்ம ஈடுபடுமே ஒழிய பக்தியில எதுவுமே நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே அப்படிதான். ஆனா எழுந்த உடனே பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த மங்களாரத்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கிருந்து நம்மளுடைய ப்ராசஸ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அன்னைக்கு முழுவதுமே வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து செயல்களிலுமே பகவான் நம்மளோட இருக்கார். ஏன்னா அவருடைய நினைவுகள் நம்ம ஆழ் மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். அவருடைய நினைவிலே நம்ம அனைத்து காரியங்கள் செய்தோம் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூடவே இருந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்திட்டே இருப்பார். அதனால வந்து எப்பவுமே அவரை விட்டு பிரிந்திருக்கின்றோம் என்ற அந்த உணர்வே நமக்கு இருக்காது. சோ இத்தகைய உணர்வுகள் எல்லாமே நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும். சோ ஒரு நாளைக்கு நீங்க எல்லாரும் கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம். அன்னைக்கு எழுந்து பூஜை பண்ணாம அன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்நிலை எப்படி போகின்றது, அதை எழுந்து வந்து பூஜை செய்யும் பொழுது எப்படி நடக்கின்றது அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஃபைண்ட் ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். எஸ், நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல போனதுனால நம்ம எவ்வளவு பேலன்ஸ்டா இருக்கோம், இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறதுனால எவ்வளவு நம்ம கீழே தள்ளப்படுகின்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையில வந்து இந்த வானப்பிரஸ்தா காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ், இல்லற சுகத்தை நாம கண்டிப்பாக கைவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுகத்திலிருந்து அதுவும் ஓய்வு பெற வேண்டும் இல்லையா? இட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு அதுல இருந்து வெளியப்பட்டாதான் இந்த புலன்களும் கட்டுக்குள்ள வரும். அதே மாதிரி நம்மளோட செயல்தன்மையும் வரும். இல்லை என்றால் நாம ஒரு பக்கம் மனசுல அது சஞ்சலம் ஓடிண்டே இருந்தாலும் அதற்கேற்றவாறு புலன்களும் செயல்படுகின்றன. இதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு நாள்ல நம்ம நிறுத்தணும்னாக்கா இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட சில மாதங்களே வந்து அந்த நிலையிலிருந்து பக்குவ நிலைக்கு வரத்துக்கு வந்து இந்த உடல் எடுத்துக்கும். ஏன்னா இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த உடல் வந்து தாங்கிட்டு செல்கின்றது. அது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனா இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனா இருந்தாலும் சரி, இந்த உடல் மீது அது வந்து இம்பாக்ட் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து எந்த செயல் செய்தாலுமே
அதுல வந்து நிலைத்து செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நிலைத்து செயல்பட்டோம் என்றால் அதனுடைய வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும். நீங்க எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஜபங்கள் செய்யறீங்க. ஆனா அதுவே ஒரு நாளுக்கு நம்ம செய்ய முடியாம போனாலும் நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வர்றது கிடையாது. அதை வந்து நெக்ஸ்ட் டேவும் அந்த கவுண்டை நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம செய்திடலாம். ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி அன்னைக்கு நம்மளால செய்ய முடியாம போனா அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம கிட்ட ஸ்டில் இருக்கும். ஏன்னா இத்தனை நாட்கள் செய்த அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் வந்து தாங்கி செல்கின்றது. அதனாலதான் நாட் ஒன்லி இல்லற சுகம் பட் ஆல்சோ த குட் திங்ஸ் ஆல்சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்கின்றது. அதனாலதான் நம்ம இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்திரமாக உபயோகப்படுத்தி நற்காரியங்களில் நம்ம வந்து செயல்படுத்த நம்ம வந்து தயார்படுத்த வேண்டும், நம்ம செய்யவும் வேண்டும். அவ்வாறு நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அதுவே நமக்கு பழக்கமாகி விடுகின்றது இல்லையா? நற்காரியங்களில் ஈடுபடுவதே நம்ம பழக்கப்பட்டு விட்டால் வேற தவறான காரியங்களுக்கு இந்த உடல் வந்து செல்லவே செல்லாது. அது இன்ஸ்டன்டேனியஸா ஒரு மொமெண்ட் வந்து செய்யணும்ன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா கூட எஸ் இது தவறு நம்ம செய்யக்கூடாதுன்ட்டு தானா வந்து நம்ம விலகி விடுவோம். இதெல்லாம் நீங்க வந்து லைஃப்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஷுட் ரியலைஸ், உணரணும். ஸோ இந்த உடல் எவ்வாறு இயங்குகின்றது, நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, இந்த புலன்கள் எல்லாம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். ஒருவன் இல்லத்திலிருந்து வெளியேறி புலனடக்கத்தை பயில வேண்டும். இப்ப இந்த காலகட்டங்கள்ல வீட்டுல இருந்துட்டே நம்ம செய்யலாம் இல்லையா? ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் போட்டுட்டு உட்காந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நான் குளிச்சுட்டு, அதாவது உடல் தூய்மை தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட். அந்த உடல் தூய்மை செய்த பிறகுதான் மனசும் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகுமே. அதாவது உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளீனா இல்லைனாக்கா இந்த மனசு என்னதான் அதுல போய் செய்யணும். இப்ப ஜபம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வித்தவுட் டேக்கிங் பாத் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்படுகின்றது. எஸ், திஸ் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் அண்டர்கோயிங் த ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 நாள் வந்து நமக்கு குளிக்க முடியாது, ஒன்லி பெட் பாத் தான் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? அதுவும் பெட் பாத் 4 மணிக்கு எழுந்து யாரு பண்ணுவா? நம்ம அந்த அந்த 4 மணிக்கு நம்ம ஜபம் செய்யறதுக்காக யாராவது எழுந்து செய்யுவாங்களா? கண்டிப்பாக நம்ம அந்த எதிர்பார்ப்பு செய்ய முடியாது. நமக்கு என்ன அவகாசம் கிடைச்சிருக்கோ அதுலயே தான் நம்ம செய்யணும். படுத்துட்டே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் செய்ய வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. எஸ், நானும் அவ்வாறு செய்தேன். ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குளிச்சுட்டு உட்காந்து செய்யற மாதிரி இருக்கவே இருக்காது. யூ வில் ஃபீல் மோர் ஃப்ரெஷ். நீங்க வந்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு உட்காந்து நீங்க வந்து ஜபம் செய்தால் அதுல வந்து இன்னும் உங்களுக்கு அந்த பியூரிஃபிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீக்கிரமாக நடக்கும். ஏன்னா உடல் தூய்மையும் நமக்கு வந்து ஒத்துழைக்கின்றது. உடல் தூய்மை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அப்பதான் நம்ம உள்ள தூய்மையை வந்து ஈஸியா வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும். கழிவுகள் எல்லாம் வெளியேற்றுவதற்கு வந்து இந்த உடல் தூய்மை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எந்திரத்தை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ வென் யூ டேக் த பாத் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட். அந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்னால உட்காந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீட்டா செய்ய முடியும், இல்ல நடந்துட்டே கூட செய்ய முடியும். ஆனா அதே வந்து நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ், எஸ், மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிஸ் நம்ம கையில கிடையாது. ஆனா அந்த நம்ம ஜெயபாதக சுவாமி மகாராஜ் கூட பாத்தீங்கன்னா சென்னை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க. அவருக்கு நிறைய எயில்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. இருந்தாலும் அந்த படுக்கையிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா படுத்துட்டு அவர் வந்து ஜபங்களை வந்து செய்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் எ எலிவேட்டட் சோல். நாம இன்னும் அந்த நிலைக்கு போகல. ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதனாக இருக்கும் பொழுது இந்த தடைகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேற்ற பாதைக்கு போவதற்கு நிற்கின்றது. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த தவங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தவம் அது ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் உள்ள தவத்துக்கும் வாக்கு தவத்துக்குமே போக முடியும். இந்த உடல் தவத்தையே நம்ம வந்து பண்ணாம போகும்பொழுது இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்மளால செவனே செய்ய முடியாது. சோ சனாதன தர்மம் வந்து முறையானது. ஒருவன் 50 வயதை அடைந்தால் உடனே குடும்ப சுமைகள் இருந்து விலக வேண்டும் அப்படின்னாக்கா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை வந்து நிறைய வச்சுக்க கூடாது. அதாவது வீட்டுல இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் வாரிசுதாருக்கு வந்து கொடுக்கணும், ஆப்ஷனை வந்து கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமா வந்து டிரான்சிஷன் பண்ணணும். அது செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கும் கத்துக்கணும், அவங்களுக்கும் வந்து வழி நடத்தக்கூடிய அந்த அந்த செயலை நாம செய்யணும். அப்புறம்தான் முழுமையாக அவர் கையில் ஒப்படைக்க வேண்டும். அந்த குடும்ப சுமையிலிருந்து நம்ம விலகி விட வேண்டும். இல்லற சுகம், மிக கவர்ச்சியான சூழல் ஆகியவை நவீன நாகரிக அடிப்படையாக கொண்டது. கரெக்ட். நம்ம எவ்வளவு நாகரிகமாகவும், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செல்ஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், வீடு வாசல் பங்களா இந்த மாதிரியான இதுல வந்து நம்ம இன்னும் முன்னேறிண்டே அந்த வயோதிக காலத்திலே நம்ம சென்று கொண்டோம் இருந்தால் இந்த இல்லற
இல்லற சுகத்தையும் நாம கண்டிப்பாக துறக்க முடியாது. சோ ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய லைஃபை நம்ம வந்து இன்னும் முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லும். நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து வயது ஆக ஆக நம்மளுடைய சுகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க குறைத்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்ம செல்லக்கூடிய அந்த பிரயாணமும் வந்து நமக்கு சுகமாக அமையும். ஏனென்றால் பக்குவ நிலையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கின்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஷ்மர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அம்பு படுக்கையில தான் படுத்திருந்தார். அந்த அவருடைய மோட்சத்துக்காக அவர் காத்துருந்தார். அந்த அம்பு படுக்கையில் அவர் எதுக்கு படுத்திருந்தார் அப்படிங்கிறது யாருக்காவது தெரியுமா? சோ அதாவது அவருக்கு வந்து இந்த திம்பு எல்லாம் கொடுத்து நல்லா இது பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த மேல போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு வந்து வழிவகுக்காது. ஒன்ஸ் யூ கெட் சோ சஃபஸ்டிகேட்டடா ஒரு லைஃப்ல நம்ம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து செல்வது என்பது நமக்கு அது தடைக்கல் ஆகிவிடும். அதனால வயது ஆக ஆக நம்ம சிம்பிளா வாழ்றதுக்கு நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வயதான பிறகுதான் நம்ம ரொம்ப ஆடம்பரமாக வாழணும்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்னும் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுதலை அடையவில்லை என்பதை நாமளே வந்து நம்மள நாம வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டும். யாருமே நமக்கு வந்து நீங்க இப்படிப்பட்டவன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. we should only retrospect. நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோன்றதை நாமளே தான் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம லௌகீகத்துலதான் இன்னும் வந்து ஈர்ப்போடு இருக்கின்றோமா, இல்லை வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்பதை நமக்கு நாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டும். சோ நம்ம எந்த நிலையில இருக்கோம். ஒரு தராசு தட்டு எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூக்கம் இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் லௌகீகம் ஒரு பக்கம் வந்து ஆன்மீகம் என்று எடுக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்தினுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே இறங்கும் பொழுது அது வெயிட்டா இறங்கணும். இந்த லௌகீகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல வந்து அதாவது குறைச்சுட்டே போகணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற தூக்கத்தை. அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மள நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் மட்டுமே இந்த வாழ்க்கை உலக வாழ்க்கையை துறப்பதற்கான அந்த மார்க்கத்துல நாம் இருக்கோன்றது அர்த்தம். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுலயே நம்ம லைத்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேறவே முடியாது. இல்லற போகங்களிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற விருப்பாததுடன் அதை பற்றி நினைக்கவும் அவர்கள் தயாராக. இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் 80 years 90 years ஆனா கூட இந்த உலகத்தை ஆழணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க உண்டு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அடுத்தவர்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கணும்னு நினைக்கணும். அதாவது கொஞ்சம் ஒரு இளம் வயதில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த வந்து கொடுத்தோம்னா அதுக்கான செயல்பாடுகளும் அவர்களும் வந்து அந்த உத்வேகத்தோடு செயல்படுவார்கள். நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நல்ல இதெல்லாமே எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைப்பாங்க. அதே வயோதிகமான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அரசு ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது நமக்கு உடல் உபாதைகளோட கலந்து கொண்டு நம்மளால எதுவுமே போக்கஸ் பண்ண முடியாது. நல்ல ஆட்சியை நம்மளால கொடுக்க முடியாது. ஆனா அந்த பவர் மேல இருக்கக்கூடிய ஆசைனால வந்து நாம் அதை விட்டு கொடுப்பது கிடையாது. சோ இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நித்தியம் என்று நாம நினைத்துக் கொள்கின்றோம். இன்னும் அதிகமான சுகபோகங்கள் கொண்ட வாழ்விற்காக பல்வேறு திட்டங்களையும் அந்த வயதிலும் நாம தீட்டுகின்றோம். ஆனால் கொடூரமான மரணம் இரக்கமின்றி திடீரென்று தோன்றும் இல்லையா? மரணம் என்பது கொடூரமானது. ஆனா அதுக்கு எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது இல்லையா? இந்த சமயத்துக்கு தான் நான் வரணும், உனக்கு ஒன்னு காலம் தாழ்த்தி வருகின்றேன் என்று எந்த அறிவிப்பும் அது செய்வது கிடையாது. அந்த ஆன் த ஸ்பாட் மரணம் என்பது நிகழக்கூடிய ஒன்று. அதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். மற்றொரு உடலுக்கு நாம வந்து அது இந்த உயிர் வாழி எடுத்து செல்கின்றது. அதுவும் அந்த 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் எந்த உயிர் வாழியா நம்ம மாறுவோன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் இருந்தாலும் நாம் அதை அந்த உண்மையை வந்து நம்ம உணர்றதே கிடையாது. தாழ்ந்த இனங்களுக்குள்ளே பிறவி அளிக்கப்படுகின்றது இல்லையா? அதாவது நம்ம கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு உயர்வு தாழ்வு அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்கின்றது. ஏனெனில் நீண்ட ஆயுட்காலம் கொண்ட இவர்களின் வாழ்நிலையில் எண்ணற்ற பாவங்கள் இவர்கள் செய்து மனித வாழ்வின் சக்திகள் அனைத்தும் வீணாக்கி விட்டனர். சோ அதாவது எஸ்பெஷலி ஆளும் தன்மையில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன்னிக்க முடியாத குற்றங்கள் அது. சோ அதாவது நம்ம வந்து வழி நடத்துபவர்கள் வந்து ஒரு மகாத்மாக்களாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே. அது செயின்ட்லி பீப்புளா இருந்ததான் அந்த நாடும் வந்து நன்மையான நிலையில செல்லும். அதை விட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக அனைத்தையுமே நாம சேர்த்து கொண்டால் அவர்களுடைய அடுத்த வாழ்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழான பாதையில தான் அவர்களுக்கு அமையும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் அரசியல்வாதிகள் யாரையுமே நம்ம திட்டக்கூடாது. திட்டினோம்னா அவங்களுடைய பாவம் எல்லாம் நமக்கு வந்து கனெக்டிவிட்டி வரும். அதனால யாரையுமே வந்து நம்ம we should never scold. அவர்கள் தவறு இழைக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு அறிவுரை வழங்கக்கூடிய தகுதியில இருந்தா நம்ம அறிவுரை வழங்கலாம்.
அறிவுரை வழங்கக்கூடிய தகுதியில் இல்லாமல் இருந்தால் நாம சைலண்டா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அவங்க பாவத்தை அவங்க சுமக்கட்டும். துரியோதனுடைய பாவத்தை அவன்தான் சுமக்க வேண்டும் என்று கண்ணபிரான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூது வரும்பொழுது அவனுக்கு எழுத்துரைத்தார் இல்லையா? அவனுடைய பாவத்தை யாராலுமே சுமக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் அவரவர்களுடைய பாவ சுமை அவரவர்கள் தான் சுமக்கவே முடியும். அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அதனால அந்த பாவத்தை நம்ம வந்து அவர்களை பற்றி அவதூறு பேசி அதை நாமளும் வந்து இழுத்து கொள்ளவே கூடாது. அதை நாம் எப்பவுமே வந்து விட்டுறணும். அது தூரமாக விலகி இருக்க வேண்டும் அடுத்தவர்களை பற்றி அவதூறு கூறுவதற்கு. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 50 வயதாகும் வரை காத்திராமல் வாழ்வில் எந்த கட்டத்திலும் சிறந்ததொரு மறுபிறவிக்கு தன்னை ஒருவர் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த லைன் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். எந்த தருணமும் நமக்கு வந்து மரணம் என்பது ஏற்படும். அதற்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே ரெடியா இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு நாம எடுத்து செல்லணும்னாக்கா பக்தியில போனா மட்டும்தான் நம்மளால அது செய்ய முடியும். சோ நல்ல கைங்கரியங்கள் எல்லாமே அதாவது சேவைகள் பகவானுக்கு செய்யும் பொழுது நம்மள நாம வந்து பக்குவ நிலைக்கு நாம எடுத்து போகிறோம். ஆனால் மரணம் எப்பொழுது வேண்டும் என்றால் நிகழட்டும் என்ற அந்த பக்குவம் நமக்கு வருகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தியோகத்தில் ஓய்வு பெற்றவர்கள் சிறப்பான மறுவாழ்வுக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்காக உலகெங்கிலும் புண்ணிய தீர்த்தங்கள் பல உள்ளன. அதனால தீர்த்த யாத்திரைகள் எல்லாமே நம்ம சென்று வருவது அட்லீஸ்ட் அந்த வயதிலாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பகவானுடைய நினைவுகள் வரட்டும்ன்றதுக்காக தான் அட்லீஸ்ட் வயதான பிறகாவது நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வயதான பிறகு போக முடியாத சூழ்நிலைகளும் உண்டு. ஏன்னா உடல் உபாதைகள் அப்படி இருக்கும். அவர்கள் செல்ல வேண்டும் என்று மனசு இருந்தாலும் உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது. சோ அதனால வந்து எப்ப அவகாசம் கிடைக்குதோ அப்ப நம்ம வந்து போயிட வேண்டும். அந்த புனித ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம சென்று வந்து விட வேண்டும். சோ மேலும் உலகாயத வாழ்வில் ஒருவன் பற்று கொண்டுள்ள வரை, அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்ம பற்று கொண்டுள்ள வரை ஆன்மீக விடுதலை அவனால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. எந்த அளவுக்கு பற்று நிறைய இருக்கோ இந்த உலகத்துல அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல லோவஸ்ட் ஸ்பீஷீஸா தான் இருப்பாங்க. ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான அந்த பக்குவ நிலையும் அவர்களுக்கு கிடையாது. நாம் எடுத்து சொன்னாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. அஞ்ஞானத்தில் அவர்கள் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஆயினும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதாலோ சட்டவிரோதமாக மற்றொரு வீட்டை ஏற்படுத்தி கொள்வதாலோ வீட்டை விட்டு வெளியேறி என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு கனெக்டிவிட்டி செய்து கொண்டோம் என்றால் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் வேஸ்ட். எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி செயல்களோடு ஈடுபடுகிறார்கள் இல்லையா? வெளியில போன பேர் இல்லறத்தை துறந்து அத்தகைய புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்கின்றார்கள். ஆனால் பாத்தீங்கன்னா தவறான சகவாசத்தினால் பெண்களுள் உண்டாகும் கள்ள உறவில் பாத்தீங்கன்னா காரணமா மீண்டும் குடும்பஸ்தர்கள் ஆகிவிடுகின்றார்கள். போன இடத்துல இருந்து திரும்பி வராதவங்க அங்கேயே ஒரு ஃபேமிலியை கூட ஏற்படுத்தி கொண்டவர்களும் உண்டு ஆக்சுவலி. சோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இந்த மாய சக்தி, அதாவது மகாமாயை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். சோ தனது மகிழ்ச்சிக்கான இல்லத்தை துறந்த பின்பும் வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் இத்தகைய மாயை கீழ்ப்படியும் தன்மைக்கு உட்பட்டவனாக ஒருவன் வந்து இருக்கின்றான். சோ அதாவது மாயை என்பது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான ஒன்று. அதனால வந்து நாம இந்த இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மள நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம துறக்க வேண்டும். அப்படின்னாக்கா இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பற்றுக்களை நாம வந்து துறக்க வேண்டும். ஆனா வாழ்க்கை அந்த ஃபேமிலியோட தான் நம்ம கடைசி வரைக்கும் வாழணும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல ஃபேமிலி விட்டு நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது. ஆனா அங்கேயே வாழும் நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீகத்தின் வழியாக எடுத்து சென்று விட வேண்டும். ஒருவன் வைக்கோல் மான்தோல் மற்றும் இந்த மாதிரியான ஆசனத்தை அமைத்து அதன் மேல் உட்கார்ந்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று இது அந்த காலத்திற்கு பொருந்தும். ஆனா இந்த காலத்துல நம்ம இதெல்லாம் செய்ய முடியாது. ஒரு மேட் போட்டுட்டு உட்கார்ந்து பகவானை பற்றியான அந்த ஜபங்களை வந்து நாம வந்து சொல்லணும். சோ இவ்வாறு நம்ம வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மலர் பாதங்களில் நிலைக்க செய்வதே இம்முறையின் நோக்கமாகும். சோ நம்ம வந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம வந்து மனசு அவர் பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பித்து நாம ஜபங்களை நாம செய்ய வேண்டும். சோ இம்முறை ஒன்றே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றமான ஒரு முறை என்பது நாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். 17வது பதம் சின்னதா இருக்கு. எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. உங்க பேரை நான் அப்பயே அழைச்சிட்டேன். எஸ் 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 நியச்சேதத் விஷயப்யோ அஷான் மனசா புத்தி சாரதிஹி மனஹ கர்மபீர் ஆக்ஷிபிதம் ஆஷிப்தம் சுபார்த்தே தாரையே தியாக. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நியச்சேத் விஷயேப்யோ ஷான்மனசா புத்திசாரதிஹி மனகர்மபிராக்ஷிப்தம் சுபார்த்தே தாரயேத்வியா. நியச்சேத் பின்வாங்கு, விஷயேப்ய புலன் இயக்கங்களிலிருந்து, அக்ஷான் புலன்கள், மனசா மனோபலத்தால், புத்தி சாரதி மனது, கர்மபிகி
பலன் கருதும் செயலால். ஆக்ஷிப்தம் ஆழத்திலிருந்து, சுப அர்த்தே இறைவனுக்காக, தாரே நிலைக்கச்சை, தியா முழு உணர்வுடன். மொழிபெயர்ப்பு. படிப்படியாக மனம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய புலன் நுகர்விலிருந்து அதை பின்னுக்கு இழுத்து கொள்ள வேண்டும். பிறகு புத்தியால் புலன்கள் அடக்கப்பட்டு விடும். ஜட செயல்களில் அளவுக்கு அதிகமாக ஆழ்ந்துள்ள மனதை முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி உன்னத உணர்வில் முழுமையாக அதை நிலைக்கச் செய்ய வேண்டும். பொருளுரை. பிரணவ ஓம்கார மந்திரத்தை இயந்திரம் போல ஜபித்தாலும் சுவாசத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதாலும் மனதை தெய்வீகமாக மாறச் செய்யும் முதல் முறைக்கு பிராணாயாமம் அல்லது சுவாச காற்றை முழுமையாக அடக்கி ஆளுதல் என்ற பெயர் இந்த பிராணாயாம முறையின் முடிவான நிலை சமாதியில் நிலை பெற்று இருப்பதாகும். ஆனால் சமாதி நிலையம் கூட பௌதீகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள மனதை பக்குவப்படுத்த தவறிவிடுகிறது என்பதை அனுபவம் நிரூபித்திருக்கிறது. உதாரணமாக மகா யோகியான விஸ்வாமித்ர முனிவர் சமாதி நிலையில் நிலைத்திருந்த போதிலும் புலன்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டு திருமணம் ஆகாமலேயே மேனகையுடன் இணைந்து வாழ்ந்தார். சரித்திரம் இதை ஏற்கனவே குறித்து வைத்திருக்கிறது. புலன் நுகர்வை பற்றி எண்ணுவதை மனம் இப்போது நிறுத்திவிட்டாலும் உள்ளுணர்வு நிலையில் உள்ள கடந்த கால புலன் நுகர்வு செயல்களை அது நினைவுபடுத்தி கொண்டு தன்னுணர்வில் பூரணமாக ஒருவன் ஈடுபடுவதற்கு இடைஞ்சலாகி விடுகிறது. எனவே அடுத்ததாக உள்ள செயல்முறையை சுகதேவ கோஸ்வாமி சிபாரிசு செய்கிறார். அது முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டில் ஒருவரின் மனதை பதிய வைப்பது என்பது ஆகும். இம்முறையை பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் 6.47 சிபாரிசு செய்துள்ளார். இப்படியாக மனதை ஆன்மீகமாக தூய்மை செய்த பின் கேட்டல், பாடுதல் போன்ற வெவ்வேறு பக்தி தொண்டுகளின் மூலமாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தன்னை ஒருவன் உடனே ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். குழம்பிய மனதுடையவராக இருப்பினும் சரியான வழிகாட்டலின் கீழ் செயலாற்றினால் இதுவே முன்னேற்றத்திற்கு உரிய உறுதியான வழியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. எஸ், இந்த வரி ரொம்பவுமே வந்து ஆல்ரெடி நான் விஸ்வாமித்ர முனிவரை பத்தி தான் அப்பவே சொன்னேன் இல்லையா. சோ நம்ம என்னதான் அந்த சமாதி நிலையில போய் நம்ம குடிக்கொண்டிருந்தாலும் முன்னாடி நம்ம செய்த அந்த இந்த அதாவது லௌகீக விஷயத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உடலையும் மனதையும் எல்லாம் ஈடுபடுத்தி செய்திருந்தோமோ அதையெல்லாம் நம்ம வந்து நினைவில் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த பாதையில முன்னேற்றம் அடைவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவே வந்து தடைக்கல்லாக மாறிவிடுகின்றது. ரொம்ப அழகான விளக்கம் இது. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நிறைய பேர் எல்லாருமே உணர்ந்தும் இருப்போம் நாம வந்து. எஸ், ஏன்னா பக்குவ நிலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதெல்லாமே வந்து தடைக்கல்லாக தான் வந்து நிற்கும். அதையும் மீறி நம்ம வந்து பக்தியில நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் பொழுது அது தானாக நம்ம கிட்ட வந்து விலகி விடுகின்றது. சோ ஆனா அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம அந்த முயற்சியை வந்து விடாம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும். நியஷேத் விஷயோப்யோ அஷான் மனசா புத்தி சாரதீஹி மனஹ கர்மபீர் ஆஷிப்தம் சுபார்த்தே தாரையோ தியாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படிப்படியாக மனம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய ஏன்னா ஒரே நாள்ல நம்ம ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு போகவே முடியாது இல்லையா. ஏன்னா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளுடைய இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது நல்லதோ தீயதோ எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த நமக்கு பிடிச்சோ பிடிக்காமலோ ஒரு பந்த நிலைக்கு நாம வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டு விட்டால் கண்டிப்பாக அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா இட் வில் டேக் அதுக்கான சாதனை வந்து நம்ம செய்யணும் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்யணும். அந்த பயிற்சி செய்யதான் இந்த உடலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வுகள்ல இருந்து அது வெளியே வரும். இல்லை என்றால் அது இன்னும் இந்த உடல்ல வந்து தங்கிட்டு தான் இருக்கும். அது எக்கணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்னதான ஒரு அந்த சம்பவம் நிகழும் பொழுது அதனுடைய அவுட்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பாடு வந்து வெளியே வந்துடும். அதனால்தான் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஆல் த மெமரிஸ் எல்லாமே உண்டு இந்த உடலுக்கு.
இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அணுவிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அத மெமரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்கி கொண்டுதான் இருக்கின்றது. மனசு வந்து இமீடியட்டா நம்ம எடுத்துட்டு வந்தாலும் உடலும் அதற்கேற்றவாறு நமக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கினால் ஒழிய நாம வந்து முழுமையாக வந்து இந்த லௌகீக செயல்ல இருந்து நாம வந்து வெளியில வரவே முடியாது. சோ மனம் ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடைய அடைய புலன் நுகர்விலிருந்து அதை பின்னுக்கு இழுத்து கொள்ள வேண்டும். சோ புலன் நுகர்ச்சி சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த உடலை இருந்து நம்ம வந்து இழுத்து கொண்டே வர புலன்கள் எல்லாத்தையுமே பிறகு புத்தியால் புலன்கள் அடக்கப்பட்டு விடும். சோ நாம அதை இழுக்கும் பொழுது மனசை இழுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல இருந்து இழுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்ன்ற அந்த உறுதியான மனசை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அப்போ அந்த உறுதியான மனசனை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இதற்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தியும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அந்த புத்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தட் நாலேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த புத்தி என்ன நினைக்கின்றதோ, இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன நினைக்கின்றதோ அதை வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடியது எல்லாம் எந்த இடத்துலனாக்கா புலன்கள்ல தான். அதாவது பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள்ல வந்து இது ஈடுபாடு நம்ம வந்து செய்கின்றோம். சோ ஜட செயல்களிலிருந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஆழ்ந்துள்ள மனதை முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி உன்னத உணர்வில் முழுமையாக அதை நிலைக்க செய்ய வேண்டும். ஆக்சுவலி சோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓங்கார பிரணவ மந்திரத்தை வந்து நாம வந்து அதுல லயித்து நம்ம சொல்லலைன்னாலும் எஸ் அதனுடைய இம்பாக்ட் பாடியில கண்டிப்பாக உண்டு. சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து பிராணாயாமம் செய்யறோம் இல்லையா? பிராணாயாமம் செய்யும் பொழுது நம்ம போக்கஸ் இருக்கணும். அவ்வாறு போக்கஸ் இல்லாம செய்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போக்கஸ் வர்றதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆகும். சோ அந்த போக்கஸ் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து பிரயத்தனம் செய்யணும். சோ அந்த பிராணாயாமனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த உடல்ல வந்து கண்டிப்பா இம்பாக்ட் இருக்கு ஆக்சுவலி. சோ சுவாச காற்றை முழுமையாக அடக்கி ஆளுதல் என்று பெயர். சோ இந்த பிராணாயாம முறையின் முடிவான நிலை சமாதி நிலை என்று இதுலதான் நம்ம வந்து சமாதி நிலையை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அதாவது கும்பக்கா, அதாவது ரேச்சக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து பூர்வக்கா, இந்த மூன்றும் இருக்கின்றது இல்லையா? பூரக்கா, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கும்பக்கா வரும்பொழுது சுவாசத்தை வந்து அப்படியே நிறுத்தி வைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ரேச்சக்கா வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா டபுளா நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 செகண்ட் உட்சுவாசம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பூர்வக்கா செய்யறோம் என்றால் அந்த 5 செகண்ட் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹோல்ட் பண்றோம், நம்ம அந்த சுவாசத்தையே வந்து நிறுத்தி வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே விடும்போது 10 செகண்ட் விடணும், இதை விட டபுளா விடணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிராணாயாம பயிற்சிகளை நம்ம பார்க்கணும். இழுக்கிறது 1 செகண்டா இருந்தா விடுறது வந்து 2 செகண்ட் விடணும். அந்த இழுத்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து அந்த உட்சுவாசம் வெளிசுவாசத்தை நம்ம வந்து நிறுத்தி மீண்டும் வெளிசுவாசத்தை விடுகின்றோம் இல்லையா? இதுதான் பிராணாயாமா பயிற்சிகள். இது எதுக்கு செய்யறோம்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில இந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிறையில் வந்து இயங்கும். இது வந்து யோகிக் பிராக்டிஸ்ல ஒன்று. அதே மாதிரி மனசை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இந்த பிராணாயாம பயிற்சிகள் வந்து நமக்கு வந்து உதவுகின்றது. சோ ஒருவர் இந்த சமாதி நிலையை அடையும் பொழுது, இந்த பிராணாயாம பயிற்சிகள்ல வந்து நிலை பெறும் பொழுது அவன் சமாதி நிலையை அடைகின்றான். அப்படி இருந்தாலும் கூட பாத்தீங்கன்னா சில சமயத்தில் வந்து மனம் பக்குவப்படுத்த தவறி விடுகின்றது. அந்த அனுபவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளா யோகியான விஸ்வாமித்ர முனிவரை பற்றி சொல்லப்பட. அவர் சமாதி நிலையில தான் இருந்தார், ஆனால் புலங்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டார். அவருக்கு வந்து இந்த உணர்ச்சி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்பர்ஷம் அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்படுற போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான அந்த புலன் என்ன செய்யணுமோ அந்த செயலில் அது ஈடுபட்டு விடுகின்றது. எப்பொழுதுமே ஒரு புலன் என்ன செய்கின்றதோ அந்த செயலில் ஈடுபடுவதற்கு மனசு எப்பவுமே அனுமதிக்க கூடாது. அப்பதான் நம்ம வந்து அதை புலன்களை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கோன்றத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ ஆழமாக திருமணம் ஆகாமலே மேனையுடன் இணைந்து வாழ்ந்தார். சரித்திரம் இதை ஏற்கனவே குறித்து வைத்திருக்கின்றது. புலன் நுகர்வை பற்றி எண்ணுவதை மனம் இப்பொழுது நிறுத்திவிட்டாலும் உள்ளுணர்வு நிலையில் உள்ள கடந்த கால புலன் நுகர்வு செயல்கள் அது நினைவுபடுத்தி கொண்டு தன்னுணர்வில் பூரணமாக ஒருவன் வந்து ஈடுபடுவதற்கு இடைஞ்சலாகி விடுகின்றது. இந்த 2 லைன் அழகா நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஸ், அதாவது ஆல்ரெடி ஸ்டோரேஜ் இருக்கு இல்லையா? முந்தைய உணர்வுகளுடைய இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல இருந்து தேக்கி வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியர் பண்ணணும் இல்லையா? அதை கிளியர் எப்படி கிணத்துல நீர் தேங்கி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த உணர்வுகளும் நம்ம உடல்ல வந்து தேங்கி இருக்கின்றது. அதை வந்து நம்ம வந்து பக்தியில நம்மள முழுமையாக எடுத்து செல்லும் பொழுது
அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற நீர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியும். ஆனா அவ்வாறு நம்ம செய்யாமல் போனால் இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயல்கள் இருக்கக்கூடிய நினைவுகள் வந்து இந்த உடலோட எப்பவுமே வந்து ஒட்டின்னு இருக்கும். we have to clear all those things. அததான் வந்து நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து இங்க வந்து எடுத்துரைக்கின்றார், சிபார்சு செய்கின்றார். அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் தொண்டில் ஒருவர் மனதை பதிய வைப்பது என்பதாகும். நாம இந்த பக்தியில பதிய வச்சுட்டே போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த தேவையற்ற திங்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காலப்போக்குல நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகிவிடும். ஒரே நாள கண்டிப்பா போகாது. இப்படியாக மனதை ஆன்மீகமாக தூய்மை செய்த பிறகு பின் கேட்டல், அதாவது சிரவணம், கீர்த்தனம் போன்ற வெவ்வேறு பக்தி தொண்டில் மூலமாக பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தன்னை ஒருவன் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். குழம்பிய மனதுமுடையவராக இருப்பினும் சரியான வழிகாட்டலின் கீழ் செயலாற்றினால் இது முன்னேற்றத்திற்கு உறுதியான வழியாகும். நமக்கு எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஷனான ஒரு மைண்டு தான். அதே நமக்கு ஒரு குரு இருந்தா கண்டிப்பாக அவர் சொன்னதை நம்ம பிளைண்டா கேட்டு நம்ம செய்வோம் இல்லையா? சோ அந்த முறை நமக்கு வந்து வழிகாட்டும். அதுல நம்ம அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்மள வந்து அந்த யோக பயிற்சிகள்ல வந்து நிலையான ஒரு பொசிஷன்ல நமக்கு இருப்பதற்கான அந்த வழியை நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. நாமளும் அந்த பாதையில வந்து முன்னேற முடியும். சோ இதோட இன்னைக்கான பாகவதம் கிளாஸ் வந்து நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். அன்மியூட் உங்க எல்லாருமே அன்மியூட் செய்கின்றேன்.